مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قراءة إلهي مكر إلا بالمعصية ذنب لكي وما قراءته إيمانيسا قراءة لما كرقاده إلا بالتوبة إلهي والله نقضى معه حتى دورينه إلهي وسمواتك نوفره إلهي ونون نحرسته إلهي ونون تبنافه إلهي نباته ونقى إلهيو أين إلهي ونقنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله فاتقوا الله وأطيعوه وتوبوا إليه جميعا واستغفروه فإن التوبة والاستغفار من أسباب إجابة الدعاء من أسباب الرزق من السماء والأرض. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن التقوى مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى محله هل كان وحن يسوق صوبعني رمضان إنه آخرنا وإلهي إنه برينا مات إلهي إنه على تينا قصار ويدبعت هذا الشيء إن شاء الله أريد أسدد بالك يسوقي وحن مركز كلام عن عصرنا وماذا هل كان يسوق تبينه يسعف السوق ومركز اللي يسعف إلهي اللي بريو وقلوبته يعني هل ميل أي وضع نقطه إلهي حقي سيمارتي وجه سنة مركز وحوي وحن ربع هل كان هنا كشت بانتي عكاقريو ما دام أي شنو أمانة أذيك أي شيران قيلدان مارتي قدي إلا قبته علماء أيوه الرئيس قف كستا أما أرضي هذا أما قروشوق هذا أما قناعساتو هذا أما عيد كستو صدق الله بحيساته إن صندوق يلا سميه كون الله سميه
lagu rido akoonnadaas wixii maaragtay dadka tabaalaysan oo abaartu ay haleeshay sidii loogu gurman lahaa cid la khasbaayo ma jidho ciddii sadaqa la baxaysa akoonkaas ayay ku ridaysaa guddigaas waxaa madax u ah sheekh cabdulqaadir nuur faarax baa madax u ah waxaa kaloo ku xiga maxamuud xaaji yuusuf baa ka mid ah waxaa ka mid a jaawac cali liibaan waxaa ka mid a ismaaciil xaaji cabdi baa ka mid ah afartaas waa culimmada waxa weeye magaalada ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ku jira niman ganacsataa maxamuud ismaaciil cismaan sheekh cismaan baa ka mid ah cabdifataax maxamed cabdi baa ka mid ah cabdullaahi saalax caliyale ayaa ka mid ah saddexaasuna ganacsataday ka mid yihiin waxaa kaloo ku jira nabadoonaha ku jira khaliifa aw cali iyo siciid faarax nuur labadaasuna waxay ka mid yihiin nabadoonada ay ka mid yihiin waa ragga samaynaya akoonnada maxaan kuu sheegaa dhaqaalahana maaragtay ama masaajid ha ahaato ama ahaato saxaafadee dadka u sheegaya akoomada lacagta lagu ridayo halkaa waxaa lagaga dhawaaqay guddi ka kooban culimaadiinka ganacsatada nabadoonada si arrinkan loola tafaaculo ilaahay subxaana watacaala baa awood leh laakiin haddana dadku waxa ay ka geysan karaan si arrinkaas maaragtay loola falgalo kulankii ugu horreeyey oo la qabtay waxaa lagu qaatay 2 qodob oo ah sidee xaaladda dhabta ee jirta loo ogaadaa iyo sidee dhaqaalihii lagu heli karaa halkaa waxaa ka soo baxay in la sameeyo 2 guddi qaybina ay kormeer u aado goobaha ugu daran oo markaa la isla gartay iyadoo warbixin dheer la kala qaatay oo uu gudoomiyaha degmada iyo gobortooruhu ay sheegeen qaybaha inay soo mareen qaybana in qaylo dhaantoodu ay aad u soo gaareysay isla markaana la isla go'aansaday meelaha ugu darnaa in guddigu focus gareeyo 24 bisha ayaa guddigu aaday si ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta sida aad ku arki doontaan daatada laga soo diyaariyay iyo xaaladda dadkaasi ku sugan yihiin runtii markii warbixinta la isla keenay waxay noqotay xaalad khatar ah oo aan la koran karin meeshaan aan joogno xoolaha laqmadiina waa ka dhamaatay biyihiina waa ka dhamaadeen muddo hadda adigu 2 toddobaad waxaan ku cabaynay fuusta aanu soo barino shidaal fuustada way naga go'day haddana xooluhu ma soo gaari karaan ceelka wixii soo gaari karana ma aanu u hayno wax biyo ah 8 ariga saaka waxaa ka dareeray xerada sidii la yiri tiriya bar macaawino in wax jilaalka iyo abaartana haysata waxna loo ka qabta baanu codsanaynaa daajana haysa shalay waa la wareegayay magaaladaas ilaahay baan xusay anaan been sheegayna sunnii baan ku qabaye in shalay la yiri war wax caagada la kala shubto nus ma haysaani dad baa ujeedan dhuuna waa nus caagad reer ma laga helaya aan shubano aniga lay weydiisaanin ma hayo mana arag meelay taal xaaladayadu waxay maraysaa meel adag bay maraysaa hadda waxa weeya intaas oo noo soo aroodhay haddaanu reer haascaanood intii kale wax jira guriyihii gaadiid ma leh waxaanu biyo ugu geyna ma leh gawaare ma haysano baad ma haysano biyo ma haysano haddii alla waxay dhii soo dhiibana noo soo dheeray haddaan alla waxii soo dhiibina haddee sallallahu wa baarig weeye laa ilaaha illa allah waxgaradka tuulada Uusgure assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib annagu waxaanu ka nimid Dangorayo baanu xalay joognay qaybtayna awal hore u joogtay qolyahan TV-ga iyo odayaashan kaleetana waxay ka yimaadeen Garowe socodka iyaguna wuxuu ahaa iyo maayarka ayl socodka iyaguna wuxuu ahaa guddi abaaraha dhulka ka dhacay loo xilsaaray oo gobolka Nugaal ayaa hadii la tashaday waxa laga maarmaan noqotay
wararka dadka degmooyinka ka yimi ay sheegayaan oo maayarada iyo odayaasha iyo in lala soo arko telefishinada la geeyo dhulka dhibta ka jirta sida ay u sheegayaan inay tahay bal in la isla arko waayo qofku waxa uu arko iyo waxa looga sheekayo waa wax kala duwan iyadoo maantay waxa wax lagu arko ama meelaha wax laga fiirsado ay ka mid tahay telefishinada iyo ma garanaysaa idaacadaha waxa weeye meeshaan aanu joogno xoolaha laqmadiina waa ka dhammaatay biyihiina waa ka dhammaadeen dadka xataa meesha aan joogno inta laga bilaabo hadda tuulada aynu joogno shalay oo kaleeto waxaa la waayey in caag saliida 4-5 reer qaybsato waxaa dhacday gawaarida hadday boosasa tagtay waxaa la waayey wixii lagu soo rari lahaa ama wax lagu soo guri lahaa oo wax keeni lahaa sidaa darteed wixii naga hooseeyaana ama waaba arki doontaa niino waxaa laga la'yahay wax la shito iyo wax dabka lagu shubo oo haddeer xoolaha arrintooda way ka sii ballaarantahay arrintii oo waxay sii maraysaa in dadkuba wuxuu laqo la'yahay arigu wuxuu qabaa cudurro aan dadkuba garan karin oo haddeer dadka reer baadiyaha markii wuxuu yimaadaan magac bay u baxshaan moogta naf yar bay u bixiyaan cudurka hadda xoolaha laynaya naf yar cudur la yiraahdo aan laba aqoon markii hore to ari intuu iska xanuunsado nafta ka baxbayso waxay jiraan naftii cudurka naf yar baa la yiraahdaa mid fiirsha mid ma garanaysaa la yiraahdo sababka maxaan ku yiraahdaa beer subag mid ay ku sheegayeen saaka anagu wax la wado waa maleynayni xoola saaka daawo noo keenay meeshaan dadna waa soo xorooday inta kale waa ku daba jidhaa wax xoolaa oo saakay birihan ku nool oo naf leh ma jiraani wax gacanta u eg oo aan badnayn baa dadka qaybta haysataa oo yana ay barcadaad u baqtiyayaan ceel halkaas oo badan wax loo keenay xoogaa booyada ah waa bad qawle wax lagu noolaan karo maaha wax lagu karsan karo maaha sida hadda uu idin sheegay ninkaasu shalay waa la wareegay magaaladaas ilaahay baan xusay anaan been sheegay sunnii baan qabaye in shalay la yiri war wax caagada la kala shubto nus ma haysaani dad baa u jidan dhuuna waa nus caagad reer ma laga helaya aan shubano aniga lay weydiisaanin ma hayo mana arag meelay taal baligiisu marka waxaad yeelaysaani idinka oo saakay aad moodo inaad kow ay noo tahay waxaan moodaynaa saakay wixii noogu talagalay biyo iyo baad dadkaas laakiin daawa saakay ari daba ka ruub qaba iyo daba dhiig iyo fiish iyo sidoo iyo waxay ahayd bisha afraad taas jaawaana diisay anaga daawo xoolo noogu soo qaadi maysaan walaakiin saakay dadkaas wuxuu cuno iyo wuxuu cabo buu baahan yahay kuwa la soo xareeyno asaskaas idinka mari doonahay iska jooga habro iska batayo dal buuxid agtaag 20 midoobaadi agtaagan bay arkaysaani jawaanada maxaa ku jira caws ari doona oo ari dhaqaaqi waaye waxba nooba dareeraa wixii reerka u dareeraa waa kan halka xoganaay marka ma fur balan fiirinay 8 tiro 8 ariga saaka waxaa ka dareeray xerada sidii la yiri tiriyo bar nafacna cawskaas oo ah intii kale kabaal iyo garmaal iyo daaqsin intaasay ku baqtay kanuna haatan waa arkaysaan inuu wax nafaco uu haysto ma jiro wax raja laga sugayo ma haddaan ilaahay u soo deeqin marka u horeeya waxaanu jecel lahay nafta koowaad waa biyo iyo cunto dadku cuno dadkuna cunno ma haysto duunyadana biyo la'aan baa naga xidhay magaalada tuulada waxaa la yiraahdaa aynu soo marnay hadda kabaal baa la yiraahdaa waxay ka tirsan tahay degmada ayl waxay u jirtaa ilaa 80 kilomitir waa deegaamada ay aad u saameysay abaartu waxayna kaga duwan tahay deegaamada kale meesha tan degmada ayl badankeeda kama uusan dehin gugii reertiina waa u raacday marka sida idinka muuqata hawley waa u jeedaan qaybtooda waa soo aragteen kulligoodna noocaas ayay u badan yihiin oo inta deegaanka ku xeeran ilaa iyo laga gaaro ayl ama wixii ka sii shisheeya xooluhu noocaas ay u badan yihiin indhihiina aad ku arki doontaan noloshii dadka ayaa hadda hawley waa u jeedaan
haddaan roob ilaahay keenin waxay la tahay 10 beri oo daba hadday sii joogaan wadaaca wey marakan waxaad u baahan in la badbaadiyo waa dadkii wey meel wax ka soo galayaan ma jirto dadka awal bad bay aadi jireen markay xoolo ka xumaadaan baddiina wax soo saar ma leh xoolihiina waa u jeedaan annaga horta waxaanu nahay xoolo dhaqato waxaanu xoolaha sidaa noqday abaartu ay heshay baanu ku noolay meel kale wax noogama iman jirin bad wax noogama iman jirin dawladka wax nama siin jirin xoolahayagaas baanu ku noolay xoolihiina waxaa helay gula'aan iyo dayr la'aan iyo abaar baa heshay hadda tolka iyo bahda iyo dawladda iyo beesha waxaanu ka codsanaynaa in la soo gaaro biyo awalka ugu horeeya xoolihii biyo iyo dadka biyaha haraad iyo oon baa haya marka xiga baahi baa dadka guryaha la jiifaan laba kici karo gaajo baa loo baqtay wax la gato waa la waayay wax la qasho waa weynay haddaba caalamka waxaan ka codsanaynaa in la soo gaaro baahi baan haysan meel aanu oo gaari karraana ma jiro iyo meel wax looga yimaadaan midna ma jiraan ari waxaan lahaa 3 tiro saa 8 baan hadda saaka aan ceelka keen waxana waa baqtiyeen wixii kalena haraad baa dhaafta ku laayayo waxaan biyo ugu geeyana waa waay awrumaha iyo dameeraha way iga baqtiyeen awrtii awal baa dadka qaar baan dadka u gadayo intaan meelaha wax ka siiyo waayay baan baabuur u saar haddaba waxaan rabaa harra oon baan laayay iyo baahi xoolo kalena ma lihin arigaas xunka ma ahaan Soomaalidu waxay ku maamaaninayaan maalkiisa wax sameeyay mar haddii xoolaha iyo xayawaanka ay ilaalsan yihiin kulli abaarta adigana macnaha waad qabtaa sidaad ogtahay haddana waxa weeyaan xoogay xanuunaa jira sida malaariya turabaa dadku qabo hargab aan caadi ahayn xoolaha macnaha macluusha iyo lumidooda ay tahay siyaado waxaan caadi ahayn biyaha oo macnaha la gaari waayay hadda dadka oo ku xirraa xayawaanka xoolo dhaqataa marba haddii xooluhu xumaadaan dadku waa la xun yahay ma garan haddana sidoo odayaashooda sheegeen baa jirta kulli waxba hadda siyaadinayaan بسم الله الرحمن الرحيم دقان كان مقعيسة واحد اللي هذا الله سبحانه وكتر سنة هاي دقمة أيل وحو أجراء 40 كيلومتر لنا على كونفريد وعيل حولو كعبان سيدا ذو جدان حولها جوال ذو جدان وعيل حولو عقوب بذنيهين حولو ويسوق قاروايين وتبرع كل مادام بوايين ما أنت واجدان جوكتا odayaashina waa kuwa kan bal iyaga inuu ka warramayo xogta iyo sida wax jiraan wuxuu ku noolaa waxa xoolahaas ku nool iyagii wax laga soo baxo saakay neef xataa la bireeyo oo maraq laga cabo waa soo camiski ma waad ku aragtaan waa ka weyneen muuqda indhaadu leeyahay neef kaliya oo saaka la yiraahdo maraq laga cabo wixii uu ku noolaa dadkuna waka soo camiski weeye wixii kale tana gurigii bay dhooban yihiin هذا حقنا فقنا أساسا كنا هاي أو حقي وحي قتل ضروري جدك بنوادنك بينا أنتي قريجي جدا دتها الدنيا سها تقول كل وجي من السداس وعقتاي حقنا فقدنا واك السداس وهذا وحاسة حول الله سداس دتك حالة دي هاي سيرو تاجي هذا أساسا وهذا يقدر أساسا يباد بوحينا له الكروات سمعنا إلى هذا كسوق هذا دولة دقيقة وحي إسلام intaas uu sheegayahay waa run waxaadna moodaa in iyadoo rumah baa idinku siina u warqabtaan war indhaa dhaama warkii la isugu warramo indhaa dhaama waxa aad aragteen oo xaqiiqa baanu idiin sheegnay hadalkiina anigoo aan badinayn yaa inta kaleetoo aamusnana sidaas bay ku aamusan tahay oo afka aanu leenahay bay nagula socdaan amase rag idinka ah oo caqli iyo cilmi baa leh warkina waa ka baxay waxaanu dalbanaynaa macaawino in wax jilaalka iyo abaartana haysata waxna loo ka qabta baanu codsanaynaa gaajana haysa bariis ma leh bur ma leh sonkor ma leh saliid ma leh bur ma leh inta dhan baahidoodii baana haysataa wax macoo aanu qalanno ma haysano naf baahiyaad baan meelasha la taagana waxaanu ka codsanaynaa madaxdayada mahadsan in waxna loo ka qabto jilaalkaas ballaartay xayawaankaasi ku nool yahay oo naf ka heli jiray ama cad ama caano uu ka heli jiray xayawaankii haddaad arkaysa ma waraysi ma leena
xoolaha hadda reerka ama inta dhimatay ama inta hadda nool qiyaastii meeqa uu reerka ari ahaan baa u joogay arigu dhowr boqol 500 in laga gaaro baa laga jooga haatan intaasaa meesha ka arkaysaan ma waxaas leedahaan ma biyo la'aan baa ma cudur baa xoolaha helay ma baad la'aan baa maxay tahay xaaladda waxaa helay baad la'aan iyo cudur iyo haraad intaasaa helay deegaanka maadaama saa u yahay meel kale u guudaan ma jirto miya mise wadanku waa isku mid meel looga rogtaa waa isku mid wadanku annagu meeshaan tiyaday ku dhammaantaan iska joogayna xagee baanu aadnaa ilaa hantilaanu lahayn magaalo ma lihin hantilaanu hantidina waa taa xagee ka bartiyadaasaan iska joog meertay laga dhamaataan joogayna xooluna waa isku mid xagee hadda biyo ka heshaa yaa iyo meelahaasa ilaahay muslim hadda wax tawaabsi uu muslim booyad islaameed tawaabsi hadda ilaahay meelaha noo keena ilaa maalintii xooluhu intaa waa hasmayaan maalinta kasii dambeeya way kasii hooseeyaan markan haddee waxaaba dhowba xoolaa warkood markan waa la iska daynayaa dadkaaba daranba dadkaba ayaa markan daran xooluhu adeer tan iyo maalmahan wax halkaa iskaga bakbaktiyey waxa weli farfadhiyo meelaha yaala horta harti hal meel hadba hadda meelahan taalay in la qaaday kale ma qaal sheegay iska dhafaasha ha mid kaliya ma meel ay fadhiyeen inta la gaaray inta la gaaray meel ay fadhiyeen ma jiro arigana warkiisu waa iska dhamaaday hadeer ceelka wax yar baa ka yimaada wax biyo qararka loogu geeyo magaalada waa yadhahay wax ka yimaada wax iska tiicaba yimaada galinkii hore maanta daba yimaadaan hadda waa dagalinkii hore imaan lahaydaan riga ugu imaan lahaydeen ceesha laftigeedu haddana biyo mala waa iska gudhay waa ladanahay ilaahay nimcadiisaan qabno wixii aan qabno hadda baahiyana rabbigiina abuurtay oo inaa waaxidka ahaa horta baan u sheeganaynaa qof binu aadan haddii binu aadanka dhan isu yimaado xasbaale kaliya iyo eridaydiis baahi kama bi'in karaanin yeelkadeede xooluhu hadda waa saad sheegteen oo ku aragteen meeldihiin waxna tage oo way tageen waxa kale oo joogaan geedka geela runtii dembigu waxba ma taree intiisa badan hadeer weli hadday waxay biyo iyo waxay cunto hesho waa laga yaabaa inuu muddo hadeer iska sii noolaado haddana marka mawd sidiisa ugu imaan magacayga waxaa la yidhaahdaa xuseen xasan baa la yidhaahdaa marka intaa odagu yidhi bay horta midda guud noo tahay waxaa weeye meesha tan horta waxaa jooga wax ariya oo ceelkaa yimaada ceeshaa meesha wax laga dhuuqayo oo yimaadaa ma jiraan neefna ha ahaatee mid tuulada kaga daqaqamay ma aqaan laakiin mid meel ka yimaada oo lagu haysa kaga yimaadaa ma jiraanin biyihii meesha lagu qabayna waa labada matoor midna wuxuu leeyahay booyad midna wuxuu leeyahay laba booyado 2 saac oo habeenimo geedkii geelaha oo halkaa ka yimid baa ku galooday dadkiibaa caqa hadda maanta waxaa la isku hayay ariyihii baa waxaa la yidhi 5 arigii biyo loogu geyn jiray baa maanta wuxuu marayaa 10 maalmood maraya ragii dhawaaqa ka keenay barkii la yeen lama hayo aflabadiisa yeelan waa booye waxay dilaanna ma yaqaanin waxoodiina waa dambaskaroobeen wax u soo aadanna ma jiraanin annagu habeenkii xalay ahaa baabuur boosaase ka yimi baa alla keenaye hal caagad bacbacala ah lagama heli karin oo naftaa saasaa laga aha haddana sidii baa laga jooga annaga waxa maanta biyaha yar waxay lagaga baktiyaa waxaa umuula naftu بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
sida aad walaalayaal ka daawateen sawiradii iyo warbixintii laga soo diyaariyey dhibaatooyinka jira oo miyiga ka jira waliba iyadoo haddee in kooban oo khaadifa ahayd oo maxaanku yidhaahday aan la tegi karin sidaad ogtihiin meel walba oo dhibaatada ay ka jidho iyo dhulka xoolaha ugu badan ay ku dhinteen. intii aad aragteen ama aad arki doontaan waa idinku filan tahay in aad qiyaastaan dhibaatadu meesha ay marayso. runtii dhibaatadu meel adag ayay maraysaa. dadka ilaahay subxaanahu watacaala wax uma waayin. ilaahay waa qani, wallahu alghaniyu wa antum alfuqaraa, laakiin waa la sukeen imtixaamaya. marka waxaa inteena kale laynaka rabaa imtixaankaas inaynaan ku dhicin oo aynu kasoo baxno. dadka walaalaheena oo dhiban oo dad iyo dunyaba khatar ku jira in loo soo gurmado. maanta sadaqada la bixiyaana way ka fadli badan tahay waqtiyaalka barwaaqada lagu jiro ama intaan laga fiican yahay sadaqada la bixiyo, sida qur-aanka iyo xadiiska nebigaba laynoo ku sheegay. ilaahay subxaanahu watacaala dadka muminiinta wuxuu ku ammaanay. ilaahay wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin. dadow u degdega dembi dhaaf ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo jannooyin ballacoodu uu la egyahay samaawaadka iyo dhulka oo laysku daba xiray. jannooyinkaas waxaa iska leh baa ilaahay lilmuttaqiin. sifadii ugu horreysay dadka laga bixiyay waxaa weeye aladiina yunfiquuna fi saraa'i waldaraa, waa kuwa xoolahooda bixinaya marka barwaaqadu ay jidho iyo marka dhibaatadu ay jidhaba. maanta waqtigii dhibaatada ayaa la taagan yahay. marka si aynu u helno dembi dhaafka allah iyo jannooyinkaas ballacooda ma garanaysa inta ay la-egyihiin lainoo ka waramay, inaan maanta waxaan heli karno aan hurno oo xoolaheenna aan hurno waqtigeedii baa la jooga. ilaahay subxaanahu watacaala mar kale muminiinta wuxuu ku ammaanay wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili walmaxruum. dadka muminiinta ahi waa kuwa xoolahooda ay xaq ku leeyihiin oo u og inay xaq ku leeyihiin dadka wax baryaya iyo kuwaan wax baryayn labadaba. dadka dhiban inay xoolahooda xaq ku leeyihiin dadka muminiinta ahi kuwa og weeye. sifaadka muminiinta ayaa ilaahay kusoo daray subxaanahu watacaala. maanta marka dadkaasi wixii aynu haysanno xaq bay ku leeyihiin. marar badan baa guddigu waxay soo qaadeen war qofkii 3 waqti wax cunaa waqti ka mid ah ama hadduu wax ku dari karo dadkaas ha ugu deeqo masaakiinta ah oo dhibaatooyinkaas aada u fara badan oo jira. waxaynu markaan fiirino nusuusta marar badan baa la isku boorinayaa maanta oo kale dhibaatada markay saas oo kale u taagan tahay inay tahay sidii wax jiir adagoo laga gudbayo oo raganimo u baahan. maanta waxaa rabaa marka qof jiirta adag intuu ka gudbo markaas ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa u gudba. falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba uma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw bisabri watawaasaw bilmarxama. waxaad arkaysaa waxyaalaha lagaga gudbo sida ilaahay qur-aanka inoo ku sheegay subxaanahu watacaala jiirta iyo macnaha maxaan ku yidhahday macaasida lagaga gudbo ilaahay loogu toobad keeno ilaahay loogu dhowaado waxaa ka mid ah aw idcaamun fii yowmin dii masqaba. waa maantoo kale maalin gaajo u saaxiib ah in wax la bixiyo. qof agoon ah oo baahan, qof qaraabo ah oo baahan oo dhiban oo aan waxba haysan waqtigeedii baa la jooga. marka ikhwaani fil iimaan aan isu gurmano dibad iyo gudaba. waxa aynu haysanno waa aynu ku filan yihiin. takaaful ijtimaaci waa ku samayn karnaa dadkeena maxaan ku yidhahda dhibaataysan waa ugu gurman karnaa. maanta waxyaalaha ugu badan oo loo baahan yahay waa biyo. waadna ogtihiin sadaqa lala baxo sida nabigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama. waxyaalaha ugu fadli badan waxaa ka mid ah in biyo la bixiyo. afdalu sadaqati waxaa sadaqada maxaan ku yidhahdaaye waxyaalaha ugu fadli badan waxaa ka mid ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama almaa waa biyaha saqyulmaa. dadka in biyo laga waraabiyo. afdalu sadaqati saqyulmaa. sadaqooyinka waxaa ugu fadli badan in biyo dadka baahan oo haraadan in biyo la siiyo. waxaan usoo jeedinaynaa oo ugu baaqaynaa ummadda islaamka ah oo walaalaha ah oo dhibaataysan in wax la taro oo qof walbiba wixii uu gacan ka geysan karo uu ka geysto. qofkii xataa tabartiisu ay iska liidato inuu niyadda ka taageero oo niyadda uu kala socdo oo soo duceeyo. taasaan soo jeedinayaa. akoomada la jecel yahay haddii ilaahay geedmo in wax lagu soo aadiyana waa tii hore laynoo ku sheegay. sahalku waxa weeye 40
24,997 akoon dahabshiil waxa weeye 13,777 akoonka amalna waxa weeye 78,7